श्रीनिवासाश्रयम् श्रीमन्तं श्रीवेदचूडलक्ष्मणाख्यं गुरुं भजे श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुक्तं श्रीमत्श्रीवासयोगीश्वर गुरुपदयोरर्पित स्वात्मभारं श्रीमत्श्रीरङ्गनाथाह्वयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संश्रये देशिकेन्द्रं श्रीमते वेदान्तरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीनिवास रामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते रंगरामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते वराह महादेशिकाय नमः हरिः ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय हे च सभ्याः सदा सदा तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासतः सर्वेभ्यो श्रोतृभ्यो आस्तिकमहाजनेभ्यो नमो नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं श्रीविष्णुचित्रकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्याः साक्षात् क्षमां करुणया कमलामि महत्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिमोपरशिञ्चितानां बोधे त्वमेव जननी त्वदभिष्टवार्कां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेयाः வெய்யற்புகழ் வெள்ளிபுத்தூராடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தன் தூய திருமாலாய் வந்து அரங்கனார்க்கு துளாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நெய்யமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்த தையொரு திங்கள் காமாலை ஆய புகழ் 100 43 அன்புடனே அடியேனருள் செய்யே योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वदाम्नाः अन्यां शास्त्रचरणश्रवणत्वगाधीने प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् आराध अरुळमुदं பொதிந்த கோயில் அம்புயத்தோனையொத்தி மன்னர் களித்த கோயில் தோலாத தனி வீரன் தொழுது கோயில் துணையான வீடனுக்கு துணையாம் கோயில் சேராத பயனெல்லாம் சேர்க்கும் கோயில் செழுமறையின் முதல் எழுத்த சேர்ந்த கோயில் தீராத வினை அனைத்தும் தீர்க்கும் கோயில் திருவரங்கம் என திகழும் கோயில் தானே சந்த ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராண சேகரா ஜெயந்தி புவனத்ராண பதமங்கஜரே நமः மஞ்சுளா வசோல சூளைந்த மன்னவன்னுஷி வரையடத்து நிரளித்தாசில் வாசுதேவனை செஞ்சொலன் பசிந்த கொண்டு தீதிலாத தூதனாய் பேருமொந்து தேசு எந்த செல்வ தெய்வநாயகா ವೆಂಶನಾಳ ಕಾಲ ದೂತರ್ ವೀಶು ಪಾಶುವಂತೆ ಮೇಲ್ ವಿಳಂದಳಂತೆ ಯಾನಯಂದ வீழ்வதற்கு முன்னணி அஞ்சலஞ்சலஞ்சலென்று அடிக்க வேண்டும் அச்சுதா அடியவர்க்கும் அருளையர்க்கும் அடியவர்க்கும் ஈயனே கிருஷ்ணாய யாதவேந்திராய ஞானமுத்ராய யோகினே நாதாய ருக்மிணீஷாய நமோ வேதாந்த வேதினே ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஸ்ரீநாத நாராயண வாசுதேவா श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गोदारंगनाथाय नमः ज्ञान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां मनसा समर्पयामि नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् आरात्यं स्वं सुदिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टाया सजनिगणितं यावनात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूयः நவையல் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு அன்னுதிருப்பாவை பல்பதியம் இசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்ல சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையார் பாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதி இன்னை மாத்தம் நாகடவா வண்ணமே நல்ல சுடி கொடுத்த நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರ ನೋತ್ತೊಚ್ಚು ವರ್ಗಂ ಭೋಗಿಂದ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಮಾತ್ತಮಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ ತಿರಬಾದ ನಾತ್ತ ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ நம்மால் போத்த பரைதரும் புண்ணியனார் பண்டுரனாள் கூத்தத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோத்தம் உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்தானந்தனுடையாயருங்கலமே ஏத்தமாய் வந்து திருவேலூர் என்பார் ஆண்டோள் திருவடிகளே ಶರಣಂ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನೋತ್ತು ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ನೋತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನ ಪುಹುಗೆಂದ್ರ ಅಮ್ಮನ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದದ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪುಹುಗೆಂದ್ರ ಅಮ್ಮನ ಆ ಪ್ರವೇಶಿಸಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವಳೆ ವಾಶಲ್ ತಿರುವಾದಾರ್ ಮಾತ್ತಮಂತಾರೋ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಮಾತನ್ನಾದ್ರೂ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ನಾತ್ತ ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ಪರಿಮಳ ಉಳ್ಳಂತ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಶಿರಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಂತ ನಾರಾಯಣನ್ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಪೋತ್ತ ಪರೈತರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪರೈತರಂ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಂಡೂರುನಾಳ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂತ್ತತ್ತಿನ್ ಯಮನ ಬಾಯಿಗೆ ವೀಣಿಂದ ತುತ್ತಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಉನಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ ತಂದಾನೋ ಮಹಾನಿದ್ರೆಯನ್ನೇನಾದ್ರು ತಾನೇ ತಂದ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ತ ಅನಂದಲುಡೆಯಾಯ್ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹ ಆಲಸ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳವಳೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಕಲಮೆ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಆಭರಣವಾದವಳೆ ಈಗ ನಾಯಕಮಣಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ದ್ವಿಜ ಕುಲ ತಿಲಕಂ ತಂ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಲಕ ಪ್ರಾಯರಾದವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನೀನು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಆಭರಣವಾದವಳು ಅರುಣ್ ಕಲಮೆ ತೇತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತಿಳಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತೀರ ನೀ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿ ಹೀಗೆ ನೀನು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏಲೋರೆಂಪಾಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಈ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಸಂಗತಿ ಆತ್ಮಭರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಸುದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಭಯಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಖದಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮೋ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಇರುವಂತವರಿವರು ಇವಳು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯಳು ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಏಷ ಕೇವಾನಂದ ಯಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಆನಂದ ಪಡಿಸುವಷ್ಟಂತಹ ಅತಿಶಯ ಉಳ್ಳವಳು ಇವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಇವರು ಸದಾ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ಚೂಸಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಚೂಸಸ್ ಹಿಮ್ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನ ಹಾಗೆ
ಅಂತಹ ಅತಿಶಯ ಉಳ್ಳವಳಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆನಂದ ಪಡಿಸುವಂತ ಯಾ ಸ್ವಯಾ ಸಹ ಸಸ್ವರ್ಗೋ ನಿರಯೋ ಯಸ್ವಯಾವಿನ. ಈ ಮಾತನ್ನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೀತೆ ರಾಮನ ಛೇದಿಸ್ತಾಳೆ, ನನ್ ತಂದೆ ಯಾರೋ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಂಡನಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬರೋಣ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಮ್ಮ, ನೀ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಅಂದಾಗ, ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಅಂತ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯೋ ಅದೇ ನನಗ್ ಸ್ವರ್ಗ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಅದು ನರಕವಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾಹ ತ್ವಯಾ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನೋ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ನರಕವಾಗತ್ತೆ. ನಿರಯಃ ಯಹ ತ್ವಯಾವಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋತ್ತುಚ್ಚು ವರ್ಗಂ ಭೋಗೆಂದ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಾನುಭವವನ್ನ ಹೊಂದಲು ಸಿದ್ಧಲಾಗಿರುವಂತಹ ಹೇ ಪೆಣ್ಮಣಿಯೇ. ಏನು ವ್ರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಏನು 30 ದಿವಸ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಾಡುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭ ಆಶಂಸನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ಅನೇಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರಿಗಾಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿನೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಆ ನಾಮಂ ಫಲವೆನ್ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ವೈಕುಂಠನ್ ಎಂದೆಂದು ನಾಮಂ ಫಲವಂ, ಅವನ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಂದ್ರು. ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಮೆಸೇಜ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ, 1000 ನಾಮಂ ಸೊಲ್ಲಿ. 1-2 ಕಡೆ ನಾ ಬಂದಿರೋದು, ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಫಲವೇ ಆಭರಣಂ, ಅವನ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನಾಮಂ ಫಲವೇ, ಅವನ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅನೇಕ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 19-20ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಯೋ ಮಾಮೇವಮ ಸಂಮೂಢೋ ಜಾನಾತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಸ ಸರ್ವವಿದ್ ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸ್ತಾರೆ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಸಹ ಸರ್ವವಿದ್ ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೋ ಕೃತಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಯಾವನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿತಾನೋ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನೇ ಜಗದಾಧಿಕಾರಣ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಣು ಬೃಹತ್ ಕೃಷ ಸ್ಥೂಲ ನೋಡಿ, ಅಣು ಅವನೇ, ಬೃಹತ್ ಅವನೇ, ಕೃಷ ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋನು ಅವನೇ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕ, ಆಪತ್ಸಕ, ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ಶ್ರೀಯಪತಿ, ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಕರುಣ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೋ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ತಿಳಿತಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದದಾಮಿ ಆತ್ಮಯೋಗಂ, ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಭಜನ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಯ ಕೈಗೊಂಡು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಾದ್ ಮೃತ್ಯೋರುದ್ವಿಜತೆ ಜನಃ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯಮಿಭಾತಿಥಿಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಏನೋ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವಂತ, ಮತ್ತೆ 2 ಸಲ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಹನವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡದವನಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೇ ಶರಣಾಗತಿ, ಇದೇ ಭರಣ್ಯಾಸ, ಇದೇ ಪ್ರಬಂಧನ, ಇದೇ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ. ಇದೇನ್ ರಾಮಾನುಜರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಸ್ಮಾನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ಅತಿರಿಕ್ತ ಮಾಹು ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೋರಸಿ.
ಈ ಮೊದಲು 2ನೇ ಪಾಶದ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ನೋಡ್ತೀವಿ. ತೈತಿರಿ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹವೈ ದೇವಾನ ಅಂಚಾಸುರಾಣಾಂಚ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದಾನ ಅಹಿಂಸೆ ಕ್ಷಮೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಸಂ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ. ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಮಮ ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಈಗ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಡ್ಡಿಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ 2 ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಸೇರಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರು ಒಂದಿ ಸೇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಡೋದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾತ್ರಿಕರು, ನಾವು ಯಾತ್ರಿಕರು, ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಮಾತಿದು. ಶ್ರೀಮದ್ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರ ಅದರ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಹರೋಪಾರಂ ಗಂತಂ ಭರನ್ಯಸನ ಕೃತಂ. ಭರನ್ಯಸನ ಭಾರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದು. ಭರನ್ಯಾಸ ಪರಿಮಿತ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ಯೈ ಕೃತ್ಯಂ ಪ್ರಹೀಣಂ ಅಕೃತ್ಯವತ್ ಭವತಿ ಚ ವಪುರ್ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಂ ಕೃತೈರ್ ನಿಯತ ಕ್ರಮ ಪರಮಿಹ ವಿಭೋರಾಜ್ಞ ಸೇತುರ್ಬುಧೈರ್ ಅನುಪಾಲ್ಯತೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಲು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಸುಖ ಕೊಡುವ, ಆನಂದ ಕೊಡುವ ಭಾರವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮರು ಕ್ಷಣದಿಂದ ನೀನಿಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಗೆ ಎಂದು ದಾಸರು. ನೀನ್ ಹೇಗಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ದೇವ್ರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ. ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯದ್ಯದ್ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಏನೇನು ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಡೀಲಿ. ಹೇಳೋಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟನೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡೋ, ನನಗೆ ಈ ನೋತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡೋ, ಏನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಈ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಮೋಕ್ಷನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮದು ವಿವಾಹ ಅಂತಂದ್ರು ಮಾಡುವ ಎಂದಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಎಲ್ಲರ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸುಖ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಂತವರಿಗೆ ಇದು. ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಸರ್ವ ವೇದ್ಯ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ತಾನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಶಾಸ್ತ್ರಾಹ ಸರ್ವೇ ಯಜ್ಞಾಹ ಸರ್ವ ಹಿಜ್ಜಶ್ಚ ಕೃಷ್ಟಃ ವಿದುಹು ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ತತ್ವತೋಯೇ ತೇಷಾಂ ರಾಜನ್ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞ ಸಮಾಪ್ತಃ. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಅನುಷ್ಠಿತ ಕ್ರತುಶತಃ ಎನ್ನುತ್ತೆ. ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳು. ಕ್ರತುನಾಥ ದೇಶಿಕ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಆ ಸೋಮಶಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಸೋಮಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ತಿಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು, ಹೋಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ, ಇದೇನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶುಂ ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭಂ ಶತ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬೈಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ವ್ರತ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ವ್ರತ, ಕೈಂಕರ್ಯ.
ಎನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ಎನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ಎನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾದ, 4 ಪಾದಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣಂ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ 15ನೇ ಸೂತ್ರ ತದ್ದೇತು ವ್ಯಪದೇಶಾಚ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜೀವಿಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆನಂದಮಯ. ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯಜಾನಾತ್ ಆನಂದಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಆನಂದೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಆನಂದಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಸಂತೀತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ. ತೈತರಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಂದವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಏಷ ಕೇವಾನಂದ ಯಾತಿ. ಈ ಆನಂದ ಯಾತಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ ತಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ. ಆದ್ರೆ ಪಾಣಿನಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು ಬರೀತಾರೆ, ವೇದ ನೀವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೇದ ಅದು ಅಖಿಲ ಅಪೌರುಷೀಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘಂ ಛಾಂದಸಂ ಅಂತ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಏಷ ಕೇವಾನಂದ ಯಾತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನಂದಯತಿ, ಆನಂದವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ, ಆ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ, ಭಗವಂತನಿಗಿರುವ ಆನಂದ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಇದನ್ನೇ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೋಕ್ಷ 4 ಬಗೆ: ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರ ದರ್ಶನಗಳು ಇವರುಗಳು ಹೇಳೋದು. ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂದ್ರು ಸಾರೂಪ್ಯ, ಅವನ ಲೋಕ ಸೇರೋದು. ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೈವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಟರಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರಿ. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವ ಕುರುಹಮಿಹೇವ ತೊಡು ನೋಕಿ, ಅವನ್ ಎಂದಿದ್ರು ಅವನೇ, ನಾವೇ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಾನೇ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋನು, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತನ್ನೋನು. ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕ ಏನಾರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಭಗವಂತ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಿನ್ನದನ್ನ ನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿ, ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸೋ ತಂದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆನಂದಮಯ ಅವನು, ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿರದಿಶವ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂತವನು ಅವನೇ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡು, ಸೆಕ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ರಾಮಾನುಜ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರವರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಜಾತಿನೂ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಣ ಸಂಕರಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾತಿಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾರ ಜಾತಿನ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಈಗ 5 ಬೆರಳಿದೆ, ಇದು ದಪ್ಪಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯದ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಮ ಸೃಷ್ಟಿ? ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದು ಅವನ ಪಾದದಿಂದ ಬಂದ. ಈಗ ಪಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ತಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ? ಪಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಶರೀರ ಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಒಂದೇ ಬಹಳ, ಎಲ್ಲ ಶಿರಂ ಪ್ರಧಾನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಂದಿರ್ಲಿ, ಕಾಲಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರವ್ರ ರೋಲ್ ಅವರವ್ರು ಮಾಡುವಂತ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ವೇದದ ಆಧಾರದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂ ಅಪ್ರಪದ್ಯೇಸು ಅಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸು ಅಪ್ರಪದ್ಯೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪ್ರಪದನ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರಾಮಾನುಜರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನೋ ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡ್ದ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ.
ರಾಮಾನುಜರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಕಡೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸೈವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವಂತಂದೇ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇ ಮಾತು, ಅವನೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಈ ವ್ರತ. ನೋತು ಅನ್ನೋ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ. ಏನು ವ್ರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ವ್ರತ ಅಂತ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ವ್ರತ ಅಂತ. ಸುವರ್ಗಂ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾನುಭವದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯಳಾದಂತಹ ತಾಯಿಯವಳು. ಮಾತ್ತಮಂ ತಾರಾರೋ ಭಾಷಲ್ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇವ್ರು ಹೋಗ್ಲೆ ಬಾಯನ್ನಾದ್ರೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದೆ. ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ ತಸ್ಮಾತ್ ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಚನೇಕಾದರಿದ್ರತಾ. ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತ. ಹಸುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟ್. ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಗಿಡಗಳಲ್ಲೂ ಚೇತನ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೇವರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿದ್ದ ಹೂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳುತ್ತೆ. ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ. ಸೊ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಈ ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಅಂತ. ವಕ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಡೀರ್ಯಾ ಪಂಡಿತರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಇಂ ತಥ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟುವಡೆ ನೀವು ಕಂಡಿಹಿರ ಮನುಜನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳಗಳ ದಂಡ ಅದ ನುಡಿದ ನುಡಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ, ಏನು ಪರಿಸರ, ಅವರು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಚನೇಕಾದರಿದ್ರತ. ಮಾತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಂಟೆ, ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರ, ಬೇರೆ ಏನೇನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾತು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಂ. ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಪ್ರಿಯಂಚ ನಾನ್ರತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್. ಹಾಗಂತ ಸುಳ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏಷ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ. ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಎದೆ ಗೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಒತ್ ಕೇಳಿದೀರಿ ಗಾದೆನ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗಂತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೋಪ ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ಇವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲ, ಬೇಗ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಹೊಡಿ. ಅವ್ರ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ 4 ಬೆರಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಂಪಿಗೆ ಏನು ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾರು. ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಬಹಳ ತೀವ್ರ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯಂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚಾರಯಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾಚಂ ಹೃದಯಹಾರಿಣಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಬೇಡವೆ. ನೀನು ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋಳು, ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೇನೆ ತಿಲಕಪ್ರಾಯಳಾದವಳು. ನಾತ್ತತ್ತುಳಾಯ್ಮಡಿ ನಾರಾಯಣ. ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದ ತುಳಸಿಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಸರ್ವಗಂಧ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೀಗೆಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿಯ ಪರಿಮಳ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾನ ಗಮ್ಯ. ಇವನು ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ತುಳಸಿಯ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪಾಸಕರಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ
ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಅವಳು ಪ್ರೀತಳಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಕಳಿಸುತ್ತಂತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಳಸಿಯ ಇದು ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವ ಯೋಗಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸೂಚನೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಳಸಿ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ. ಬಾಲನಾಯ್ ಏಳುಲಹಂಡು ಪರಿವೆನ್ನಿ ஆலிலை அன்னவசும் செய்யுமண்ணலார் தாளினை மேலணி தன்னன் துளாயன்னே மாலுமால் ವಲ್ವಿನಯೇನ್ ಮಡವಲ್ಲಿಯೇ. ಒಂದು 10 ಪಾಶುರಗಳು 4, 2, 1ರಲ್ಲಿ. தன்னன் துளாய் நாரும் துளாய் ಶಂಪನ್ ತುಳಾಯ್ ಪೈಂಪೊನ್ ತುಳಾಯ್ ಕಳಲ್ ತುಳಾಯ್ ಅಂತ ತುಳಸಿ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಸ್ಮೆಲ್. ಗಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಂಪಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮರ. ಯಥಾ ಪುಣ್ಯ ಗಂಧಂ ಪ್ರಭಾತಿ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯಗಂಧ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಶುವಾಗಿ 7 ಲೋಕವನುಂಡು ಸಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆಲದಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದ್ವಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲುವಾದ ತಂಪು ತುಳಸಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹೇಳೋ. ಬಲವಾದ ಪಾಪಗೆ ಇದನ್ನ ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಪರಿಮಳಿಪ ತುಳಸಿ, ದಿವ್ಯ ಭೋಗ ತುಳಸಿ, ಅಪರಂಜಿಯಂತ್ಯ ತುಳಸಿ, ರಮಣೀಯ ತುಳಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ 10 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ತುಳಸಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯತ್ರ ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟಾವಂತಿ ತತ್ವ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಹರಿಹಿ. ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ. ವಾರಾಯಿನ ಮುಲೆಯ ಅಡಿವಳ್ ವಾನೋರ್ ತಲೆಮಹನ ಶೀರಾಯಿನ ದೈವನನ್ನೋ ಇದೆ ದೈವ ತಣ್ಣಂತುಳಾಯ್ ತಾರಾಯಿನಂ ತಳೆಯಾಯಿನಂ ಕಣ್ಕೊಂಬುದಾಯಿನಂ ಕೀಳ್ಬೇರಾಯಿನಂ ನಿನ್ನ ಮುನ್ನಾಯಿನಂ ಕೊಂಡ ಭೀಷುವಿನೇ. ತಿರುವಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು 53ನೇ ವರ್ಷ. ಕಂಚಕದ ಮೊಲೆಗಿವಳು ದೇವಾದಿದೇವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿವು ದಿವ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ನೋವಿದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ಪ ಶೀತಲ ಅಂದ ತುಳಸಿ. ಆದ ತುಳಸಿಯ ಅರಳಿಪ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಮಾಗಲಿ ಈ ದಳ ಮಾಗಲಿ ತಂಪಾದ ರೆಂಬೆಯಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿರ್ಪ ಬೀರಾಗಲಿ ನಿಂತ ಮಣ್ಣಾಗಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನನಗೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ವಿರಹ ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ನೋವು, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟದ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಿಂದ TR ಚಾರಿ ಅಂತ ರಾಘವಾಚಾರಿ ಇಂತವರು ಈ ದಾಸರಳ್ಳಿ ಪಿನ್ಯ ದಾಸರಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ತು. ಆ ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರ್ಶ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡು. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸು ನಮ್ ತಂದೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೋ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥದ ಮಾತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ, ನಿಮ್ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅರಳಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಹತ್ರ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ. ಈ ಶುಕನಾಡಿ ಗ್ರಹ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆ ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತುಳಸಿ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ದೇನ, ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟವೋ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದನ್ನ ತಂದು ಆ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿರುವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. தோழினை மேலும் நன்மார்பின் மேலும் சுடர்முடி மேலும் தாளின மேலும் புனைந்த தன்னம் ತುಳಾಯುಡೆಯಮ್ಮ. ತಿರುವಾಯ್ಮಡಿ 1:9-7ರಲ್ಲಿ ತೋಳುಗಳ 2 ಮೇಲೂ ಅಂದದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕಂಡಮೆನ್ನುಂ ಕಡಿನಹರೇ ಪಣ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ. ಈ
ದೇವಪ್ರಯಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ನದಿಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಆ ತುಳಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ನದಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತವಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಂಪು ಹೂವು, ಕಣಿಗಲೆ ಪುಷ್ಪ, ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುಗಳು. ಅದು ಎರಡು ಸೇರುವಂತ ಜಾಗ, ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸು ಗಂಗೆಗೆ ಅವು ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂಪಾದ ತುಳಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವಿತವಾದ ಆ ತುಳಸಿ ಮಲೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಪಾದದಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ, ಆ ರೀತಿ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ತಂಪು ತುಳಸಿಯ ಪ್ರಭುವನು. வாராய் மடனெஞ்சி வந்த மணிவண்ணன் ஷீரார் திருத்துಳಾಯ್ ಮಾலை ನಮಕ್ಕರುಳಿ. ಶಿರಿಯ ತಿರುಮಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ ಮುಗ್ಧಮನವೇ ಬಂದು ಮಣಿವಣ್ಣನ ಚೆಲುವ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನೇ ಯಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ನೀಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಡಿಯೇನ್ ಶಿರಿಯ ಜ್ಞಾನತ್ತನ್ ಅರಿದಾಲಾರ್ಕು ಮರಿಯಾನೈ ಕಡಿಶೇರ್ ತಣ್ಣನ್ ತುಳಾಯ್. ತಿರುವಾಯ್ಮುಳಿ 1:5-7. ನಾ ಅಲ್ಪಜ್ಞನೋ, ತಿಳಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿಹ ನರುಗಂಪು ತುಂಬಿದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥವನು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದನು. ನಾರು ತುಳಾಯ್ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪಬೇಕಾರೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು. ಅವನನ್ನ ತುಳಸಿ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಳಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಮೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದು. ಬೆಳಗಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಆಗಿ ಹಸು ಇದ್ರೆ ಹಸುವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ ಬಂದನಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಈ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಳೆ ಒಂದ್ ಪತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶಿಶುಪಾಲನಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ರುಕ್ಮಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ತನು ಮನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಳಿತೀನಿ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರು ಭೀಷ್ಮಕ ರಾಜನ ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತರಂಗ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆದರ ಉತ್ಕಟವಾದಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇ. ಆ ತೀವ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಳಸಿಯ ಸ್ಮರ ಬಂತಂದ ಅವಳಿಗೆ. ಅದನ್ನ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ತಮ್ಮ ಯಾದವಾಭ್ಯುದ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಾದವಾಭ್ಯುದ ಇದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಊರು ಸವ್ಯೋ ನಯನ ಕಮಲಂ ಪ್ರೂಲತಾ ಚಾಪಿ ತಸ್ಯಾಹ ಪ್ರಾಭೇ ಪಂತಃ ಪ್ರಿಯಮನುಗತಂ ಸೂಜಯಂತಿ ಸ್ವವೃತ್ಯ ಆರಾದಾಸಿ ಲಘು ತುಳಸಿ ಗಂಧ ಸೌಮ್ಯ ಸಮೀರಃ ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನಂ ಮುಹುರಹದ ಚರತ್ವಾಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಪ್ರಣಾದಃ. ಹೀಗೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತುಳಸಿ ಪರಿಮಳದ ಕಂಪು, ನಂತರ ಪ್ರಣವದ ನಾಮ ಓಂಕಾರದ ಘೋಷ ಅದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋತ ಪರೆದರು ಪುಣ್ಯನಾಲ್, ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನು. ಸ್ತವ್ಯ ಸ್ತವಪ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತ ಸ್ತೋತಾರಣ ಪ್ರಿಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಅವನು, ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸು, ದಂತಧಾವನ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರದು, ಕ್ಷಮಾ ಮುರಳಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಎಮಿಷನ್ ಹಂಗೆ ವೆಚ್ಚ. ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ, ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ ಅವನು ಭಗವಂತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಕೈಂಕರ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕನವನು. ಪೋತ್ತ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಎಂಬುದು ಸಕಲ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳಿಗೂ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಕ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು. ಶರಣಾಗತಿ ಕೂಡ ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ತನಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘಣ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅಪಾದನೆ ಬರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಜವನ್ನ ಇಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿರ್ಬೇಕು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಏನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವ್ ಆಗ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ತೀರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಹಣೆಗೆ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಬಾಗ್ಲೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ್ದು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವಜ್ಞೋಪಿ ಹಿ ವಿಶ್ವೇಶಃ ಸದಾ ಕಾರುಣಿಕೋಪಿ ಸನ್ನೆ ಸಂಸಾರ ತಂತ್ರ ವಾಹಿತ್ವಾದೆ ರಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಾಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೆ. ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ಅವನು, ಸದಾ ಕಾರುಣಿಕ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಪಿ ಸನ್ನೆ ಸಂಸಾರ ತಂತ್ರ ವಾಹಿತ್ವಾದೆ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಾಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಹೇ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವರದ ಪ್ರಭೋ ವಯಂ ತವ ಸ್ಮಃ, ನಾವು ನಿನ್ನವರು, ವಯಂ ರಕ್ಷಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಅಹಂ ತವಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಂ ರಕ್ಷ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನ್ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ರಾಮಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಸಹೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗಾತ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ತಾನೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಶ್ಲೋಕ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ. ಈ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮೇದಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ ಬಹುಧಾ ಸುದೇನ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ್ರಿ, ಒಬ್ಬಿಬ್ರಲ್ಲ. ತಿರುಪ್ಪಾಯಿ ಉಪನ್ಯಾಸ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ. ನ ಬಹುಧಾ ಸುದೇನ ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಲಭ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಿನ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅವನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಚೂಸ್ ಹಿಮ್, he will choose you. The God chooses one who chooses him. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇನೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಸ್ಯ ವಶೀಕರಣಂ ತಸ್ಯ ಶರಣಾಗತಿರೇವ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಲಭ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಭಕ್ತಿ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದಶೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಎಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಪುಣ್ಯವಂತ ಭಗವಂತ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಏಷ ವೇದವಿದ ವಿಪ್ರಾಹ ಏಷ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ ತೇ ವದಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು. ಏಷ ವೇದವಿದಃ ವಿಪ್ರಾಹ, ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಪ್ರರು, ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಏಷ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ತಪಸಿಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೇ ವದಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ.
ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಇವನೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ತಾನೇ ಕದ್ದು ಅವನಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವಂತ. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯನ್ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ದೋಷವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಡೆಯ ತನಕ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ತನಕ ಏನನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವ. ರಾಮನನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು ಯಾರೋ ಅಗಸ ಹೇಳದ ಅಂತ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಅಪಚಾರ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳು ಬಂತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಈ ಬೆಂಗಾಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಅಬ್ಬೂರ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ನವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನ. ಅವ ಏನೇನೋ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗೋವಿಂದರಾಜೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ. ಏನಾರು ಮಾಡಿ ರಾವಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಜೇತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾಮಃ ಮರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾವಣ. ಏನಾರು ಅದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ರಾಮನ ಕೈಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇವನ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮ. ಅವನ 10 ತಲೆನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣದ್ರು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ರಾಮನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಒಂದ್ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಛೇ ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯನ್ பண்டொருநாள் கூத்தத்தின் வாய் விழுந்த கும்பகர்ணனும் தோத்தும் உனக்கே பெರಂದು ಇಲ್ತಾಂತಾನೋ. ಈ ಸಖಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಿರೋಭೂಷಣಾದಳು, ಇವಳು ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯಳಾದವಳು, ಅವಳನ್ನ ಛೇಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆಶುರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ. ಏನು ಪಂದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಇದ್ನಲ್ಲ ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಅವನು ನಿದ್ದೆ, ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ವರ ಕೇಳೋಕ್ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರು 3 ಜನ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಸರಸ್ವತಿಗೆ, ನೀನು ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರವೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧ, ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಲೋಕವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳೋದಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳದ. ಇವನ್ ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ರಾವಣ ಕೇಳ್ದೆ, ಏನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನ್ ತಥಾಸ್ತು ಅಂದೆ, ಅವನಾಗಾರ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವೆ, ಅವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಎದ್ದಾಗ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅವನನ್ನ ಏಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಕೇಳಿದೀವ್ರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದಂತಹ ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧರ್ಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗದಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಅವನು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಟ್ನ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆ ಪಟ್ಟ, ಇವರಿಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಯಕಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಾಯಕಿಗೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಏನ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಮಲ್ಕೋಣ ದೀರ್ಘವಾದ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಮೊದ್ಲು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸೋತಂಗೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಪಂಡೊರು ನಾಳ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ತತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಬಿಳಿಂದ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟು ಉನಕ್ಕೆ ಪೆರಂತು ಇಲ್ತಾ ಅಂತಂದಾನೋ, ಅವನ್ ನಿದ್ದೇನೋ. ಇದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋತ್ರೆ ಅವರ ನಿದ್ದೇನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿದ್ದಂತ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕುಲಗಿರಿ ವಿದಳನ ತಂಬೋಳಿ ಭೂತ ನಿಶಂಕ ಕಂಕಪತ್ರ. ಮಹಾವೀರ ವೈಭವ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಅವನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗಟ್ಟಿ, ಇಬ್ಬರು ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ
ಯಾರು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾನೋ? ಇದೆಂತ ನಿದ್ರೆ ನಿಂದು? ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇ. ಈ ಒಂದು ಮಾತು. ಯಾ ನಿಶಾ, ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ, ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಚೇತನರಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮಿ, ಇವಳು ಅವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗೆ ಕಂಡು ಕೂಡ ಅವಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗೃತಿ ಭೂತಾನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದಾಗ ಸಾನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಹೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂತಿದ್ದವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನರಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಭೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ಇವಳು. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಇವಳು. ಇದನ್ನ ಕಂಡೇನೆ ಭಗವಂತ ಇವಳ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆಯ ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು. ರಿಪೂಣಾಮಪಿ ವತ್ಸಲ ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ರಾಮ, ನಾನು ಸಾಯಲೇಬೇಕೆ ಅಂತ ಬಂದವನು, ಮರ್ತವ್ಯಂ ಇದಿ ರಾವಣ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಕೂಡ ತಾನಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ರಾಜನಾಗಿ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಇವರಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಯಾರ್ದಾರು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೇನು? ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ. ನಮ್ದು ತಪ್ಪೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಳಿಕಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯು ನೆವರ್ ವಿನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಬೆಳಗಿದೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂತ ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ನೆವರ್ ವಿನ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ, ನೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳು. ನಾನು ಇದ್ ಕಟ್ಟಿದ್ನೋ ಕಾವಣ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ನೀ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇಡ ನನಗೆ. ರಾವಣ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು ಅಂತ ಇವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ. ವಿಭೀಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಮೊದಲು ಭಾವಿಸಿದವನು. ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಚಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಥ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸೊಗಸಿದೆ. ಒಂದರ್ಥ ರಾವಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು. ಇದು ಅಂತರ್ಗತ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ನೈತನ್ ಮನಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮೈ ಜೀವಿತಿ ಪಾರ್ಥಿವ ತಮಹಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಕೃತೆ ಪರಿತಪ್ಯಸೆ. ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 63ನೇ ಸರ್ಗ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ರಾವಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅರ್ಥ ಇದು. ಹೇ ರಾಜನ್, ಯಾವ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ನೀನು ತಪಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಆ ರಾಮನನ್ನ ನಾನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೇ ರಾಜನ್, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡೋ, ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಎಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಪಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅಂತಹ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಥವೂ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಮುಂಚ ರಾಮಾತ್ ಭಯಂ ರಾಜನ್ ಹದಿಷ್ಯಾಮೀಹ ಸಂಯುಗೆ ರಾಘವಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಚೈವ ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ಮಹಾಬಲಂ. ರಾವಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅರ್ಥ, ರಾವಣನ ಭಯದಿಂದ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡೋ, ರಾಮನಿಂದ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡೋ. ಮುಂಚ ರಾಮಾತ್ ಭಯ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅವನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮನಿಂದ ಇರೋ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದಂತದ್ದು ಮರಣದಂಡನೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ, ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವನು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಮುಂಚ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹೀಗೆ 2 ಆಪ್ತ ಅನಂದಲುಡಜಾಯ್, ಹೇ ದೀರ್ಘವಾದ ನಿಗ್ದಿಯುಳ್ಳವಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರುಂಕಲಮೇ ತೇತಮಾಯ್ ಒಂದು ತೀರ, ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯವಾದವಳೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳಿವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನೀನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಧ್ವನಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಭ ಸಂಭವ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಗೂಢಾರ್ಥಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕತೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಅದರ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರರ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಓ 3:15 ನಾನೇನ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ವಿವಾಹ, ಎಲ್ಲ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಯ್ತು. ದೇವತೆಗಳು, ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಸಿದ್ಧರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಅವಾಗ ಈ ದೇವಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ನಾನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಮಹಾನ್, ಇವರೊಬ್ರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತೂಕ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ವಿವಾಹ ನೋಡಕ್ಕೆ, ನೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿವಡಿಸಿದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇದಾಗ್ಲಿ, ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾ ಬರೋದು, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನರಭಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಈ ರಾಜನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಹೊರುವಂತವರಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಮಿಳು ವ್ಯಾಕರಣ, ಅದು ಪೈಶಾಚ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಭವಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದ್ರು. ಇವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಗದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ. ಅವನು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ನೀ ತಲೆ ಎತ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ದ್ರವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಬಂದ, ಯಾಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ? ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇನೆ ನಾನು, ಭೂದೇವಿ, ನನ್ನ ಆಯುಧಗಳು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಆಳ್ವಾರುಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ಯೋನಿಜರೋ ಅಯೋನಿಜರೋ ಈ ರೀತಿ ಅವತರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪಂಥ ಅದು ಪ್ರಚುರವಾಗದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ. ನಹುಷ ಅವನು ಇಂದ್ರನ ಪದವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅವನಿಗೆ. ನನ್ನನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅವನು. ನಾರದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಇವನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ಮುಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಇವನು ಹೋಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನ್ ಇಂದ್ರನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇಂದ್ರ ಪತ್ನಿ ನನ್ಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದಂತ ನಹುಷ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ನನ್ಗೆ ಅಂತ. ಆ ಶಚಿ ದೇವಿಗೆ ನಾರದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನೀನು 7 ಜನ ಇವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು, ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ. ಸರಿ, ಇವನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ನಹುಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಶಚಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನ ಒದ್ದ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ಪ ಸರ್ಪ ಬೇಗ ನಡೀರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅವಧಾನದ ನೀನು ಸರ್ಪವಾಗಿ ಹೋಗ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಅಗಸ್ತ್ಯರು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವಾತಾಪಿಯನ್ನ ಒಂದು ಆಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಭೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಾಗಂ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದಂತಿದೆ, ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನು, ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡದ. ವಾತಾಪಿಯನ್ನ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ. ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಒಂದು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು. ಈಗ 2 ಸಲ ಎದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಭೂದೇವಿಯೇ ಗೋದಾದೇವಿಯಾಗಿ ಬಂದು 24 ಪ್ರಬಂಧ, 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರಗಳು, 4000 ಪದ್ಯ. ಇದು ಬಹಳ ವೇದದ ಸಂದೇಶ. ವೇದಂ ತಮಿಷೇಧ ಮಾರ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಕತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅನುಸಂಧಾನ ದೀಪಿಕೆ ನೋಡಿ.
ವೇದದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಂತದ್ದು. ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ನೋಂತು ಬರ್ದಿಲವ ನೇರ ಬಯಸಿದವು ಎಲೆ ತಂಗಿ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯದೊಡೆ ಮರುವಾದ ಗುಡಲಾಗ, ನಲ್ಗಂಪು ತುಳಸಿ ದಂಡೆಯ ಮುಡಿದ ಯದುಪದಿಯ ಪೊಗಳಲ್ ಎಮ್ಮಯ ಬೈಕೆ ಸರುವವು ಪೆಣ್ಮಣಿಯೇ, ಇಳೆಗುವರಿ ಯಾಣ್ಮನ್ ಹಿಂದಂದು ಬೀಳ್ತುಗೆ ಸಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣಂ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆಯದ ಇತ್ತನೋ, ಮರೆದಿಂತು ಮಲಗುವರೆ ಗೋಕುಲದ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ, ಕದದೆರೆಯ ಈ ನಮ್ಮನು ಪಿತಾನೊಳ್ಳಿದೊಕ್ಕಂ. ಸೋಚ್ಚಿಷ್ಟ ಮಾಲಿಕಾವಂದ ಗಂಧ ಬಂಧುರು ಜಿಷ್ಣುವೆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತತನು ಜಾಯಿ ಗೋದಾಯೇ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ, ಮಾತೃಜಾ ಕಿಂಕಣತ್ತಾಣ ಬದ್ಧ ಕಂಕಣವಾಣಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತತನು ಜಾಯೈ ಗೋದಾಯೇ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ, ಶ್ರೀಮದ್ಯೈ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಾರ್ಯ ಮನೋ ನಂದನ ಹೇತವೇ ನಂದ ನಂದನ ಸುಂದರ್ಯೈ ಗೋದಾಯೇ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.